Good morning, all of you. In last lecture, we studied that is different types of gates. That is basic gates, AND gate, OR gate, then NOT gate. Then we studied universal gate. That is NAND gate and NOR gate. So we have studied truth table of each. So in last lecture, we have studied truth table of each gate. Then we have studied some laws, that is Boolean algebra laws. In that we have studied OR law. So OR law means what? We have to perform addition. That is, suppose a plus 0, then we write that is a. If a plus 1, then we write that is equal to 1. A plus a, that is equal to a. If condition a plus a bar, then we write a plus a bar is nothing but 1. So I explained this in last lecture. Then next is AND law. So in AND law, we have to perform multiplication operation. So a into 0, 0. A into a, we write a into 1, that is a, and a into a bar, that is nothing but 0, that is AND law. Then next we have studied NOT law. NOT law means what? NOT gate means what? If uh, input is 0, then output is 1. If input is 1, output is 0. So here condition is mentioned, that is a. If a is equal to 0, then a bar is equal to 1, and if a is equal to 1, then a bar is equal to 0. This is not law. Then next we have studied, that is commutative law. So in commutative law, that is a plus b, that is nothing but b plus a, we can write. Then next a into b, so a into b is nothing but we can write b into a, that is mentioned here. Then next we have studied associative law. So in associative law, if statement is given, that is we only rearrange the terms, that is a plus in bracket b plus c, that is nothing but we can write a plus b in bracket plus c. Same a into in bracket b into c, so that is equal to, we can write a into b dot c, that is into c. Then next law is a plus b in bracket plus c plus d in bracket. So we can write term without bracket, that is a plus b plus c plus d, that is associative law. Then distributive law. So in distributive law, if condition is given a into in bracket b plus c, so what we will do, multiply a to this bracket, that is a into b plus in bracket a into c. Same here, in bracket a plus b dot c. So by c, we multiply to this bracket. So c into a, that is a into c written, plus b into c written here. Then next statement is a plus a bar b. If there is condition a plus a bar b, so we can write a plus b. Then next a plus b into c. Then we can write a plus b into a plus c. That is distributive law. Then next is absorptive law. In this a plus ab, then we can write only a. This law mostly used in exam while solving example, that is a plus ab is nothing but a, we can write, or a into in bracket a plus b, then also we can write a. Then next is a into in bracket a bar plus b, that is nothing but a b. The next law is De Morgan's law, that we will study in detail. So here De Morgan's law statement, first statement is a plus b
is equal to A into B, and second theorem statement is A into B is nothing but A plus B. These are basic laws we have to study. Then next is duality theorem. In duality theorem means what? We replace AND operation by OR, and we replace OR operation by AND. तर आपण ड्युअलिटी थेरम मीन्स व्हॉट, तर याच्यामध्ये आपण काय करणार आहे की तुम्हाला कोणतंही एक्सप्रेशन दिलेलं असणार आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करणार आहे, अँड ऑपरेटर जो आहे तो ऑरने रिप्लेस करणार आहे. जर ऑर ऑपरेटर दिला असेल तर तो काय करणार आहे, अँडने रिप्लेस करणार आहे. आता अँड ऑपरेटर ऑर ऑपरेटर तुम्हाला सांगितलेलं आहे. अँड मीन्स व्हॉट, मल्टिप्लिकेशन, तर डॉटने तुम्ही काय करताय, मल्टिप्लिकेशन रिप्रेझेंट करताय. ऑर मीन्स काय, ॲडिशन, तर ॲडिशन तुम्ही काय प्लस साईनने रिप्रेझेंट करणार आहे. जर एक्झाम्पल मध्ये डॉट असेल तर तो आपण काय करणार आहे, प्लसने रिप्लेस करणार आहे. जर प्लस असेल तर तो काय करणार आहे, डॉटने रिप्लेस करणार आहे. तर ड्युअलिटी थेरम मध्ये फर्स्ट स्टेटमेंट जे आहे दॅट इज रिप्लेसिंग अँड ऑपरेशन बाय ऑर, सेकंड ऑर ऑपरेशन बाय अँड. डॉट जो आहे तो प्लसने रिप्लेस करणार आहे, प्लस जो आहे तो डॉटने रिप्लेस करणार आहे. द नेक्स्ट टर्म इज ऑल वन्स आर चेंज टू झिरो. जिथं वन असेल तिथं आपण काय करणार आहे, झिरो करणार आहे. अँड नेक्स्ट इज झिरोज आर चेंज टू वन, तर जिथं झिरो असेल तिथं आपण काय करणार आहे, वनने रिप्लेस करणार आहे. सपोज की इथं मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे, एक्स प्लस वाय डॅश झेड, वाय कॉम्प्लिमेंट झेड प्लस झिरो दिलेला आहे. तर इथं जे आहे आपण काय करणार आहे, तर एक्झाम्पलमध्ये काय करणार आहे, तर ड्युअलिटी थेरम जो आहे तो स्टडी करणार आहे. तर ड्युअलिटी थेरम जो आहे तो कसा स्टडी करणार आहे, तर पहिल्यांदा स्टेटमेंट जे आहे ते इथं शेअर करते, नंतर एक्झाम्पल काय ते तुम्हाला इंडिकेट करते. तर याच्यामध्ये ड्युअलिटी थेरम मध्ये प्रिन्सिपल आता सांगितलं तुम्हाला, दॅट इज इन ड्युअलिटी थेरम that can be obtained by interchanging and an or operator. तर आपण काय करणार आहे, अँड आणि ऑर ऑपरेटर जे आहे ते रिप्लेस करणार आहे. मीन्स अँड ऐवजी ऑर ऐवजी अँड करणार आहे. अँड ऑल्सो रिप्लेसिंग झिरोज बाय वन अँड वन बाय झिरो. तर झिरो वनने रिप्लेस करणार आहे आणि वन काय करणार आहे, झिरोने रिप्लेस करणार आहे. दॅट इज युअर प्रिन्सिपल ऑफ ड्युअलिटी. तर सपोज इथं स्टेटमेंट दिलेलं आहे, एक्स डॉट वाय प्लस झेड दिलेलं आहे. तर इथं काय करणार आहे आपण, हा डॉट ऑपरेटर जो आहे तो काय करणार आहे, प्लसने रिप्लेस करणार आहे. आणि इथं हा झेड ॲज इट इज आहे, तर हा इथं प्लस साईन आहे, तर प्लस साईन आपण काय केलेलं आहे इथं, तर डॉटने रिप्लेस केलेलं आहे. तर इथं सपोज एक्स जो आहे एक्स बारने किंवा एक्स कॉम्प्लिमेंट नोट केलेला आहे, तर याच्या अपोजिट टर्म जी आहे ती आपण नोट करणार आहे. तर इथं एक्स जो आहे एक्स बार किंवा एक्स कॉम्प्लिमेंट इंडिकेट केलेला आहे. डॉट ऐवजी काय केलेलं आहे, इथं प्लस साईन दिलेलं आहे. वाय जो आहे दॅट इज वाय कॉम्प्लिमेंट केलेला आहे, ब्रॅकेटमध्ये घेतलेलं आहे. नंतर हा प्लस ऑपरेटर जो आहे तो काय केलेला आहे, डॉटने रिप्लेस केलेला आहे. इंटू इथं झेड डॅश आहे, झेड कॉम्प्लिमेंट आहे, तर झेड ॲज इट इज नोट केलेला आहे. तर दिस इज प्रिन्सिपल ऑफ ड्युअलिटी थेरम. तर प्रिन्सिपल ऑफ ड्युअलिटी थेरम कळालं की आपण काय करणार आहे, याच्यामध्ये डॉट असेल तिथं प्लस करणार आहे, जिथं प्लस असेल तिथं डॉट करणार आहे. टर्म जी आहे, तर इथं सपोज एक्स आहे, त्याचा आपण काय करणार आहे, आन्सर नोट करताना एक्स बार नोट करणार आहे. इथं वाय आहे, वाय बार, तर कॉम्प्लिमेंट इथं नोट केलेला आहे. झेड कॉम्प्लिमेंट येतं, तर झेड जो आहे तो ॲज इट इज नोट केलेला आहे. दॅट इज प्रिन्सिपल ऑफ ड्युअलिटी थेरम. नंतर आपण नेक्स्ट जे आहे डी मॉर्गन्स थेरम जे आहे ते स्टडी करणार आहे. तर डी मॉर्गन्स थेरम मीन्स व्हॉट, तर याच्यामध्ये फर्स्ट थेरम की आपण दोन थेरम स्टडी करणार आहे. तर इथं मी लॉज मध्ये हे दोन थेरम जे आहे ते मेन्शन केलेले. डी मॉर्गन्स थेरम दॅट इज फर्स्ट थेरम इज ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इंटू बी किंवा ए इंटू बी इज इक्वल टू ए प्लस बी. तर इथं फर्स्ट थेरम जो आहे दॅट इज द डी मॉर्गन्स first theorem states that the complement of sum equals to product of the complement. तर a plus b complement
दॅट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लिमेंट इंटू बी कॉम्प्लिमेंट. तर आपण काय करणार आहे, ट्रूथ टेबल वरून काय करणार आहे, तर हा जो रिझल्ट जो आहे, थेरम जो आहे तो काय करणार आहे, व्हेरीफाय करणार आहे. दॅट इज डी मॉर्गन्स थेरम. तर आता ट्रूथ टेबल साठी की तुम्हाला ट्रूथ टेबल मध्ये प्लस साइन मीन्स व्हॉट, ऍडिशन, तुम्ही ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करणार आहे. डॉट मीन्स काय, मल्टिप्लिकेशन परफॉर्म करणार आहे. जिथं बार आहे, कॉम्प्लिमेंट मीन्स व्हॉट, की तुमचं बार असणार आहे. तर बार मीन्स काय करणार आहे, जर आउटपुट तुमचं 0 येत असेल तर त्याच्याऐवजी तुम्ही काय करणार आहे, 1 रिप्रेझेंट करणार आहे. जर 1 येत असेल तर काय करणार आहे, 0 रिप्रेझेंट करणार आहे. तर आता तुम्ही काय करा, नोटबुक घ्या, म्हणजे तुम्ही स्वतः ज्यावेळी सॉल्व्ह करताल त्यावेळी जास्त लक्षात येईल. नोटबुक मध्ये काय करायचं, फर्स्ट थेरमचा ट्रूथ टेबल जो आहे तो व्हेरीफाय करायचा आहे. तर नोटबुक मध्ये कॉलम करा, दॅट इज डी मॉर्गन्स फर्स्ट थेरम नोट करा. सपोज फर्स्ट स्टेटमेंट आहे ए इंटू बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. तर इथं इनपुट 2 घ्या, ए बी, नंतर ए इंटू बी, नंतर ए इंटू बी बार. तर या इक्वेशन नुसार टर्म जे आहे, कॉलम घेतलेले आहेत मी, त्याच्यानुसार तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन करा की ए बी तुमचे मेन 2 इनपुट आहे. नंतर आपल्याला काय ए इंटू बी आहे, इथं ए इंटू बी करा. नंतर ही टर्म काय, ए इंटू बी बार आहे, तर ए इंटू बी बार. नंतर नेक्स्ट या साईडला काय तुमचा ए बार आहे, हा बी बार आहे. तर इथं तुम्ही ए बार नोट करा किंवा बी बार नोट करा किंवा ए बी ऍज इट इज नोट केलं तरी चालेल, किंवा ए बार नोट करा, बी बार नोट करा आणि ए बार प्लस बी बारची ऍडिशन जी आहे ती नोट करा. तर मी इथं दुसऱ्या टेबलमध्ये सेम तसंच घेतलेलं आहे, या टेबलमध्ये ए बी घेतलेलं आहे. तर ट्रूथ टेबल जो आहे तो तुम्ही नोटबुकमध्ये तुमचा ड्रॉ करा. तर त्याच्यामध्ये ए बी 2 इनपुट आहे, 2 इनपुटच्या काय असणार आहे, 4 कंडिशन असणार आहे, 0 0 0 1 1 0 अँड 1 1. मल्टिप्लिकेशन करा, मल्टिप्लिकेशन रूल सांगितलेला आहे त्याच्यानुसार ए इंटू बी करा, 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1. नंतर ए इंटू बी बारचं आपल्याला काय करायचं आहे, कॉम्प्लिमेंट. तर LHS साईडला काय आहे तुमचं, ए इंटू बी बार आहे, तर आपल्याला काय करायचं आहे, ए इंटू बी बार. तर ए इंटू बी ऑपरेशन परफॉर्म केलेलं आहे. बार मीन्स काय, 0 असेल तर 1 नोट करणार आहे, 1 असेल तर काय करणार आहे, 0 नोट करणार आहे. तर इथं तुमचं काय 0 आहे, दॅट इज नथिंग बट बार काय असणार आहे 1. 0चा बार 1, 0चा बार 1 आणि इथं 1चा बार काय केलेला आहे, 0 नोट केलेला आहे. दॅट इज युअर LHS साईड. तर LHS साईड काय तुमची ए इंटू बी बार. तर ही जी आहे LHS साईड आहे. नंतर नेक्स्ट RHS साईड जी आहे ती आपल्याला सिम्प्लिफाय करायची, ए बार प्लस बी बार. तर सेम इनपुट आहे ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1. आता ए चा बार, तर इथं ह्या टेबलमध्ये मी सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे. तर ए चा बार इनपुट 0, फर्स्ट कंडिशन काय 0 0. तर ए बार बी बार तुमचा काय येणार आहे 1 1. इथं 0 1 आहे, 0 1 ऐवजी काय केलेलं आहे 1 0. नंतर 1 0 आहे, त्याच्याऐवजी काय येणार आहे 0 1. 0 ऐवजी 1 रिप्लेस केलेला आहे, 1 ऐवजी 0 रिप्लेस केलेला आहे. 1 1 मीन्स काय 0 0. तर इथं काय करणार आहे आपण, ऍडिशन ऑपरेशन जे आहे ते परफॉर्म करणार आहे. तर इथं काय असणार आहे तुमची कंडिशन, ए बार काय असणार आहे 1, बी बार काय असणार आहे 1. तर 1 प्लस 1 आपण ऍडिशन काय नोट करतो 1. नंतर इथं तुमचं काय 0 प्लस 1. तर ए चा बार, ए बार 0 ऐवजी काय असणार आहे इथं 1 आणि बी बार काय असणार आहे 0. सो 1 प्लस 0 1. नंतर इथं 1 आहे, इथं 0 आहे, तर ए बार काय असणार आहे इथं तुमचा हा 0 असणार आहे आणि हा काय असणार आहे 1 असणार आहे. 0 प्लस 1 1. नंतर नेक्स्ट कंडिशन ए 1 आहे, बी 1 आहे, तर ए बार काय असणार आहे 0, बी बार काय असणार आहे 0. 0 प्लस 0 काय असणार आहे, दॅट इज 0. तर इथं तुमची ही जी आहे LHS साईड आहे. LHS साईड काय ए इंटू बी बार, ह्याचा आन्सर काय आलेला 1 1 1 0 आणि ए बार प्लस बी बार, तर याचा आउटपुट काय आलेला आहे तुमचं 1 1 1. तर LHS साईड दॅट इज इक्वल टू RHS साईड, दॅट इज युअर डी मॉर्गन फर्स्ट थेरम. तर फर्स्ट थेरम कळाला. तुम्ही नोटबुकमध्ये ट्रूथ टेबल ड्रॉ करा आणि तुम्ही स्वतः व्हेरीफाय करून बघा. ऍडिशन आणि फक्त मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करायचे. बार मीन्स काय, कॉम्प्लिमेंट घेणार.
जर आउटपुट 0 असेल, इनपुट 0 असेल तर आउटपुट 1 लिहिणार आहे. जर इनपुट 1 असेल तर आउटपुट काय लिहिणार आहे, 0 नोट करणार आहे. त्याच्यानुसार डी मॉर्गन्स फर्स्ट थेरम जो आहे तो आपण इथं व्हेरीफाय केलेला आहे. नंतर आपल्याला याची काय करायची आहे, डी मॉर्गन्स थेरमची काय करायची आहे, तर लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करायची आहे. तर लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती इथं मी शेअर केलेली आहे. ए इंटू बी बार आहे. तर ए इंटू बी मीन्स काय, की तुमचं मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन मध्ये तुम्ही काय करता, अँड गेट यूज करता. तर इथं हा जो आहे सिम्बॉल अँड गेटचा यूज केलेला आहे. आणि बार, तर बार मीन्स काय असणार आहे तुमचा, इथं बबल असणार आहे. तर दॅट इज नथिंग बट सिम्बॉल ऑफ नॅन्ड गेट. तर आपण नॅन्ड गेट स्टडी केलं, दॅट इज सिम्बॉल ऑफ नॅन्ड गेट. तर ए इंटू बी बार. नंतर नेक्स्ट RHS साईडला काय आहे, ए बार प्लस बी बार. तर ए बार प्लस बी बार मीन्स व्हॉट, की नॉट गेटने काय करतोय, जर इनपुट ए असेल तर आउटपुट काय असणार आहे, ए बार असणार आहे. इनपुट बी असेल तर आउटपुट काय असणार आहे, नॉट गेटचं बी बार असणार आहे. नंतर आपल्याला काय करायचंय, ऍडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय. तर ऍडिशन ऑपरेशन साठी आपण काय करतोय, की ऑर गेट यूज करतो. तर इथं हा जो आहे ऑर गेट कनेक्टेड आहे. ऑर गेट मीन्स काय, ऍडिशन ऑफ इनपुट. तर इनपुट काय इथं ए बार प्लस बी बार. तर दॅट इज नथिंग बट युअर RHS साइड, दॅट इज नथिंग बट ऑर गेट. तर नॅन्ड आणि ऑर गेट जो आहे तो तुम्हाला इथं इंडिकेट केलेला आहे. तर हा जो आहे फर्स्ट थेरम. तर फर्स्ट थेरम कळाला सगळ्यांना, नोटबुक मध्ये तुम्ही व्हेरीफाय करून बघा म्हणजे लक्षात येईल. दुसरा थेरम मग तुम्ही व्हेरीफाय करा. फर्स्ट थेरम सगळ्यांना कळाला, चॅट बॉक्स मध्ये येस ऑर नो शेअर करा. फर्स्ट थेरम कळाला, फर्स्ट कळाला असेल तर सेकंड सॉल्व्ह करता येईल. सेकंड याच्या अपोजिट आहे, फक्त ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए इंटू बी बार. तर LHS इज इक्वल टू RHS आपल्याला सिम्प्लिफाय करायची आहे. मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन जे आहे ऑपरेशन परफॉर्म करायचं आहे. तर इथं डी मॉर्गन्स थेरम जो आहे इंडिकेट केलेला आहे. फर्स्ट थेरम कळाला. नंतर सेकंड थेरम जो आहे, तर सेकंड थेरम जो आहे दॅट इज कॉम्प्लिमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ कॉम्प्लिमेंट इंडिकेट केलेलं आहे. दॅट इज ए इंटू बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार. तर याच्यामध्ये डी मॉर्गन्स थेरमचं सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते मी इथं शेअर केलेलं आहे. तर तुम्ही काय करा, याचा ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय करून बघा, तुम्ही सॉल्व्ह करा. मी परत एक्सप्लेन करतेच. तर डी मॉर्गन्स थेरम सेकंड नोट करा. त्याचं स्टेटमेंट काय आहे, ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार. तर इनपुटच्या इनपुट नोट करा ए बी. स्टेटमेंट नुसार ट्रूथ टेबल जो आहे ट्रूथ टेबल ड्रॉ करा. ए प्लस बी, नेक्स्ट स्टेप मध्ये ए प्लस बी बार. देन RHS साईडला ए बी, याचा ए बार नोट करा, बी बार नोट करा. ए बार इंटू बी बार, आन्सर काय येते बघा. तर LHS साइड दॅट इज इक्वल टू RHS साइड येते का नाही कम्पेअर करा, आणि त्याच्यावरून त्याची लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करा. तर इथं ऑर गेट साठी ऍडिशन ऑपरेशन मीन्स काय, तुम्ही ऑर गेट घेणार आहे. बार मीन्स काय असणार आहे, तर नॉट गेट कनेक्ट करा. मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन साठी अँड गेट यूज करतो. बार मीन्स व्हॉट असणार आहे तुमचं, तर बार इज नथिंग बट काय करणार आहे तुम्ही, नॉट गेट किंवा बबल कनेक्ट करणार आहे. तर डी मॉर्गन सेकंड थेरम ट्रूथ टेबल तुम्ही 2 मिनिटात व्हेरीफाय करून बघा, मी एक्सप्लेन करते. ट्रूथ टेबल ड्रॉ करा तुम्ही नोटबुक मध्ये आणि व्हेरीफाय करून बघा येतंय का नाही. नसेल येत तर चॅट बॉक्स मध्ये शेअर करा तुमचा काय प्रॉब्लेम असेल तर. सेकंड स्टेटमेंट जे आहे ते मी शेअर केलेलं आहे, त्याच्यानुसार तुम्ही ट्रूथ टेबल व्हेरीफाय करून बघा. ऍडिशन ऑपरेशन त्याचा बार, मल्टिप्लिकेशन ऑपरेशन त्याचा बार जो आहे तो बघून ऑपरेशन जे आहे ते परफॉर्म करा. ट्रूथ टेबल ड्रॉ करा आणि व्हेरीफाय करून बघा. त्याची लॉजिकल डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करता येईल का बघा. फर्स्ट थेरमची मी दाखवलेली तुम्हाला आता. फर्स्ट थेरमची डायग्राम ए इंटू बी बार, त्याच्यानुसार इंटू ऑपरेशन मीन्स अँड गेट, बार मीन्स बबल, ए बार प्लस बी बार मीन्स काय, इथं नॉट गेट कनेक्टेड आहे. त्याच्यानुसार एचा आउटपुट ए बार, बीचा आउटपुट बी बार.
ॲडिशन मीन्स काय ऑर गेट, त्याच्यासाठी ऑर कनेक्ट केलेला आहे. तर ॲडिशन ऑफ इनपुट ए बार प्लस बी बार, त्याच्यानुसार डी मॉर्गन फर्स्ट थेरम जो आहे तो शेअर केलेला आहे. नंतर सेकंड थेरम जो आहे तो तुम्ही शेअर करा, सॉल्व करा, व्हेरिफिकेशन करा आणि त्याच्यानुसार डायग्राम काय येते ती बघा. चेक करा येतोय का नाही चॅट बॉक्स मध्ये, यस ऑर नो शेअर करा. ट्रूथ टेबल तुम्हाला व्हेरीफाय झाला का नाही. ए प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बार इंटू बी बार, तर LHS साइड इज इक्वल टू RHS साइड. तर इथं मी आन्सर शेअर केलेलं आहे. सेम आन्सर तुम्हाला मिळालं का नाही क्रॉस चेक करा. मिळालं असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. त्याची लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करा, की फर्स्ट थेरमची जशी ड्रॉ केलेली तशी सेकंड थेरमची पण लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती ड्रॉ करा. लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ करताना काय प्लस ऑपरेशन मीन्स काय असणार आहे, ऑर गेट असणार आहे. बार मीन्स काय असणार आहे, बबल असणार आहे किंवा नॉट गेट असणार आहे. नंतर ए बार इंटू बी बार, तर डॉट मीन्स काय अँड गेट असणार आहे. तर अँड गेट इज नथिंग बट वॉट, तर अँड आणि बार मीन्स काय असणार आहे की तुमचा बबल असणार आहे. त्याच्यानुसार क्रॉस चेक करा सगळ्यांचं येतंय का नाही ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल आलाय सगळ्यांचा. नंतर लॉजिकल डायग्राम जी आहे ती क्रॉस चेक करा. तर ए इनपुट बी इनपुट ऑर गेट कनेक्टेड आहे, ए बार ए प्लस बी बार आहे, त्याच्यानुसार इथं बबल कनेक्टेड आहे. देन ए बार इंटू बी बार आहे लेफ्ट RHS साईडला. तर ए चा नॉट ए बार, बी चा नॉट बी बार, नॉट गेट कनेक्टेड आहे, दॅट इज गिवन टू अँड गेट. तर अँड गेट मीन्स वॉट मल्टिप्लिकेशन ऑफ इनपुट, दॅट इज ए बार इंटू बी बार. तर इथं बबल्ड अँड गेट जे आहे ते इंडिकेट केलेलं आहे. दॅट इज लॉजिकल डायग्राम ऑफ नॅन्ड सेकंड थेरम, डी मॉर्गन सेकंड थेरम. तर फर्स्ट थेरम अँड सेकंड थेरम सगळ्यांना कळाला. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. फर्स्ट थेरम लक्षात आला सगळ्यांना. कोणाला काय प्रॉब्लेम असेल तर विचारा. फर्स्ट थेरम स्टेटमेंट आणि त्याची लॉजिकल डायग्राम कळाली सगळ्यांना. तर फर्स्ट थेरम जो आहे तो इथं शेअर केलेला आहे. देन नेक्स्ट आपण काय करणार आहे, एक्झाम्पल जे आहे बुलियन एक्सप्रेशन वरती काय करणार आहे, एक्झाम्पल जे आहे ते सॉल्व्ह करणार आहे. तर नोटबुक मध्ये तुम्ही एक्झाम्पल जे आहे ते नोट करून तुम्ही सिम्प्लिफाय करून बघा, म्हणजे लक्षात येईल जास्त. सपोज फर्स्ट एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे, ए बी प्लस ए इंटू ब्रॅकेटमध्ये बी प्लस सी प्लस बी इंटू ब्रॅकेटमध्ये बी प्लस सी. तर स्टेटमेंट जे आहे ते तुम्ही नोट करा नोटबुकमध्ये आणि अकॉर्डिंग टू दॅट सिम्प्लिफिकेशन फक्त करायचंय. तर बुलियन थेरम जो आहे तो सिम्प्लिफाय करायचा आहे. तर रूल्स जे काय तुम्हाला सांगितले ते अप्लाय करायचे आणि त्याच्यानुसार काय करायचं आपल्याला सिम्प्लिफिकेशन जे आहे सिम्प्लिफिकेशन करायचंय. तर याच्यामध्ये तर फर्स्ट जे आहे इथं स्टेटमेंट जे आहे ते तुम्ही नोट करून घ्या. फर्स्ट थेरमचं फर्स्ट एक्झाम्पल नोट करून घ्या. ए बी प्लस इन ब्रॅकेट ए इंटू बी प्लस सी प्लस बी इंटू इन ब्रॅकेट बी प्लस सी. तर त्याच्यानुसार तुम्ही काय करायचं आता सिम्प्लिफिकेशन करायचंय. तर सिम्प्लिफिकेशन करताना काय करणार आहे, तर टर्म काय नोट करणार आहे, ए बी प्लस ए ने काय करणार आहे या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार आहे, नंतर बी ने काय करणार आहे या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार आहे, दॅट इज ए बी प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी.
देन प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू सी. तर इथं हा जो आहे सिम्प्लिफिकेशन करून टर्म नोट केलेली आहे. नंतर नेक्स्ट जे आहे की आपण रूल स्टडी केला ए प्लस ए. तर आपण काय करत होतो, ए प्लस ए मीन्स काय, वन टाइम ए लिहित होतो. तर इथं काय तुमचं ए बी प्लस ए बी. तर आन्सर नोट करताना काय करणार आहे, ए बी प्लस ए बी जे आहे ते ओनली सिंगल टाइम ए बी नोट करणार आहे. प्लस ए सी ॲज इट इज, बी इंटू बी दॅट इज बी. तर बी इंटू बी इज नथिंग बट काय, बी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. तर इथं बी लिहिलेलं आहे. प्लस बी सी. तर प्लस बी सी जो आहे तो ॲज इट इज नोट केलेला आहे. नंतर तर इथं सिम्प्लिफिकेशन नुसार बी इंटू बी मीन्स बी, ए बी प्लस ए बी मीन्स काय, सिंगल टाइम ए बी जो आहे तो आपण नोट करणार आहे. तर इथं ए बी सिंगल टाइम नोट केलेला आहे. प्लस ए सी ॲज इट इज, बी इंटू बी मीन्स बी प्लस बी सी. नंतर नेक्स्ट जे आहे की आपण ॲब्सॉर्प्टिव्ह रूलमध्ये स्टेटमेंट स्टडी केलं, दॅट इज ए प्लस ए बी इज नथिंग बट ए नोट केलेलं. तर इथं काय कंडिशन आहे, बी प्लस बी सी. तर बी प्लस बी सी इज नथिंग बट आपण काय करणार आहे, बी नोट करणार आहे. किंवा तुम्ही या स्टेपपर्यंत आन्सर नोट केलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही. तर इथं मी फक्त सिम्प्लिफिकेशन नोट करून लिहिलेले ए बी प्लस ए सी प्लस बी. तर हा रूल तुम्हाला दाखवते, बी प्लस बी सी इज नथिंग बट बी मीन्स काय की आपण इथं थेरम मध्ये ॲब्सॉर्प्टिव्ह रूलमध्ये ए प्लस ए बी इज नथिंग बट काय नोट करत होतो, ए नोट करत होतो. तिथे काय कंडिशन होती, बी प्लस बी सी. तर बी प्लस बी सी इज नथिंग बट आपण काय केलेलं आहे, बी रिप्रेझेंट केलेलं आहे. त्यामुळे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना रूल्स लक्षात ठेवा कसे सिम्प्लिफिकेशन करणार आहे. तर सिम्पल एक्झाम्पल एक दिलेलं आहे तुम्हाला हे. देन सेकंड एक्झाम्पल जे आहे, तर सेकंड एक्झाम्पलमध्ये झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी बार डॉट सी, त्याचा कॉम्प्लिमेंट इंडिकेट केलेला आहे. सिम्प्लिफाय द इक्वेशन बिलो युझिंग डी मॉर्गन्स थेरम. तर डी मॉर्गन्स थेरमने आपल्याला काय करायचंय, इक्वेशन जे आहे ते सिम्प्लिफाय करायचंय. तर याच्यामध्ये काय की तुमचं स्टेटमेंट ॲज इट इज नोट केलेलं आहे, झेड इज इक्वल टू ए प्लस बी बार इंटू सी, आणि त्याचा बार जो आहे तो नोट केलेला आहे. तर इथं आपण काय रिप्लेस करणार आहे आता, डी मॉर्गन्स थेरमच्या स्टेटमेंटनुसार जर ए प्लस बी बार ए प्लस बी बार असेल तर काय आपण नोट करत होतो, ए बार इंटू बी बार. किंवा ए बार इंटू बी बार असेल तर काय नोट करत होतो, ए प्लस बी. दॅट इज नथिंग बट आपण काय ड्युॲलिटी थेरम जो आहे तो ड्युॲलिटी थेरम काय करणार आहे, अप्लाय करणार आहे. तर ड्युॲलिटी थेरम मीन्स व्हॉट, की जिथं प्लस ऑपरेटर असणार आहे तिथं काय करणार आहे, डॉट रिप्रेझेंट करणार आहे. जिथं डॉट असणार आहे तिथं आपण काय करणार आहे, प्लस ऑपरेटर जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. तर इथं काय केलेलं आहे की हा बार जो आहे तो बार काय केलेला आहे, तो सिम्प्लिफाय केलेला आहे की ए वरती सेपरेट बार दिलेला आहे, प्लस ऐवजी आपण काय केलेलं आहे, इथं डॉट रिप्रेझेंट केलेला आहे. नंतर ही टर्म जी आहे ती ॲज इट इज या स्टेपमध्ये नोट केलेली आहे, बी बार डॉट सी, आणि त्याचा बार नोट केलेला आहे. नंतर नेक्स्ट स्टेपमध्ये काय केलेलं आहे, ए बार डॉट बी बार डॉट सी, त्याचा बार आहे. तर बी बार हा बार जो आहे तो सेपरेट केलेला आहे, बी बार वरती सेपरेट नोट केलेला आहे, सी वरती सेपरेट नोट केलेला आहे. तर बी वरती ऑलरेडी एक बार आहे आणि त्याच्यावरती अजून एक काय येणार आहे, बार येणार आहे. डॉट मीन्स काय, तर इथं डॉट ऑपरेटर काय केलेला आहे, इथं प्लसने रिप्लेस केलेला आहे, प्लस सी. आता हा बार काय होणार आहे, हा बार या बारला कॅन्सल होणार आहे. दॅट इज नथिंग बट ए बार डॉट बी. तर बार बार एकमेकांना कॅन्सल झालाय की तुमचं काय येणार आहे, बी प्लस हा सी बार जो आहे ॲज इट इज. तर दॅट इज नथिंग बट डी मॉर्गन्स थेरम नुसार सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे की डॉट जो आहे तो प्लसने रिप्लेस केलेला आहे, प्लस डॉटने रिप्लेस केलेला आहे. आणि हे फक्त बारचं सिम्प्लिफिकेशन काय केलेलं आहे या एक्झाम्पलमध्ये केलेलं आहे की ए बार जो आहे, बार जो आहे हा कॉमन बार जो दिलेला आहे या स्टेटमेंट वरती तो सेपरेट केलेला आहे. ए बार वरती सेपरेट, बी बार वरती सेपरेट, सी वरती सेपरेट. तर ज्यावेळी डबल बार असेल तर तो काय होणार आहे, हा बार ह्या बारला कॅन्सल होणार आहे आणि तुमचं इक्वेशन जे आहे ए बार डॉट बी प्लस सी बार जे आहे ते इम्प्लिमेंट केलेलं आहे. देन नेक्स्ट जे आहे तर तुम्ही सॉल्व्ह करा. आन्सर मी शेअर केलेलं आहे, तुम्ही सॉल्व्ह करून बघा की झेड इज इक्वल टू ए बार प्लस सी डॉट बी प्लस डी बार आणि त्याचा पूर्ण कॉम्प्लिमेंट दिलेला आहे. बाय युझिंग डी मॉर्गन स्टेटमेंट तुम्ही सिम्प्लिफाय करा, जिथं प्लस असेल तिथं डॉट, जिथं डॉट असेल तिथं प्लस नोट करा
आणि बार जो आहे तो सेपरेट नोट करा. ए बार वरती बार, सी वरती बार, बी वरती बार, डी बार वरती बार. बार जो आहे तो सेपरेट करा. तुम्ही सिम्प्लिफिकेशन क्रॉस चेक करून बघा की तुमचं आन्सर एवढं येतंय का नाही. 2 मिनिटात एक्झाम्पल जे आहे ते सॉल्व्ह करा. स्टेटमेंट जे आहे ते दिलेलं आहे. सॉल्व्ह करून बघा. चॅट बॉक्स मध्ये येस ऑर नो तुमचं शेअर करा, येतंय का नाही. सिंपल सिम्प्लिफिकेशनचे सगळे एक्झाम्पल आहेत याच्यामध्ये. सिम्प्लिफाय करा इक्वेशन ए बार प्लस सी डॉट बी प्लस डी बार आणि त्यामध्ये ब्रॅकेटचा बार दिलेला आहे. सिम्प्लिफिकेशन करा. प्लस ऑपरेटर जो आहे डॉटने रिप्लेस करा. डॉट ऑपरेटर जो आहे तो प्लसने रिप्लेस करा आणि बारची टर्म जी आहे ती सिम्प्लिफाय करायची याच्यामध्ये. तर जिथं डबल बार येईल तो बार त्या बारला कॅन्सल करायचा आणि जे काही आन्सर येईल ते नोट करा. क्रॉस चेक करा तुमचा आन्सर येतंय का नाही. येत असेल तर चॅट बॉक्स मध्ये येस ऑर नो शेअर करा. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह करा. इथलं स्क्रीनवरती मी आन्सर शेअर केलेलंच आहे, पण तुम्ही सॉल्व्ह करून क्रॉस चेक करा की स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे तुम्हाला. इथं स्टेटमेंट काय दिलेलं आहे, ए बी प्लस सी ब्रॅकेटमध्ये इन सेकंड ब्रॅकेट ए बी प्लस डी दॅट इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी. मीन्स एल एच एस साईड इज इक्वल टू आर एच एस साईड आपल्याला सिम्प्लिफाय करायची आहे. तर एल एच एस साईडला काय दिलेलं आहे, ए बी प्लस सी ब्रॅकेटमध्ये ए बी प्लस डी. सिम्प्लिफिकेशन करा की एल एच एस साईड नोट करा. एल एच एस इज इक्वल टू ए बी प्लस सी इन ब्रॅकेट ए बी प्लस डी. तर ह्या ब्रॅकेटने ह्या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. सिम्प्लिफिकेशन करा. रूल बघा. तर रूल जे आहे ते मी इथं नोट केलेले. जर ए इंटू ए आलं तर ए प्लस वन आलं तर काय करायचं, वन नोट करायचं. रूलनुसार सिम्प्लिफिकेशन करा आणि तुमची आर एच एस साईड तुम्हाला आन्सर मिळतंय का नाही क्रॉस चेक करा. सिम्प्लिफिकेशन करा आणि क्रॉस चेक करा. मल्टिप्लिकेशन करा. ब्रॅकेटला ब्रॅकेट मल्टिप्लाय करा. सॉल्व्ह करून बघा तुम्ही. या ब्रॅकेटने या ब्रॅकेटच्या टर्म्सला मल्टिप्लाय करा. सिम्प्लिफिकेशन करा. जर सेम टर्म येत असेल तर ती वन टाइम लिहा. कॉमन काय निघत असेल तर कॉमन नोट करा. सॉल्व्ह करून बघा येतंय का नाही. चॅट बॉक्स मध्ये येस ऑर नो तुमचं आन्सर जे काय असेल ते शेअर करा. क्रॉस चेक करा. सेम एक्झाम्पल सगळे सॉल्व्ह करायचे, फक्त सिम्प्लिफिकेशन करायचंय आपल्याला. चॅट बॉक्स मध्ये तुमचा आन्सर क्रॉस चेक करा येत आहे का नाही. त्याच्यानुसार चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. तर इथं काय केलेलं आहे मी, ए बी या ब्रॅकेटला ए बी प्लस सी या ब्रॅकेटने काय केलेलं आहे, या सेकंड ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलेलं आहे. दॅट इज ए बी इंटू ए बी प्लस ए बी इंटू डी प्लस सी इंटू ए बी प्लस सी इंटू डी. नंतर ए बी इंटू ए बी मीन्स काय करणार आहे आपण, सिंगल टाइम ए बी नोट करणार आहे. प्लस ए बी डी ॲज इट इज नोट केलेलं आहे. प्लस ए बी सी टर्म फक्त रिअरेंज करून नोट केलेली आहे. प्लस सी इंटू डी मीन्स सी डी नोट केलेलं आहे. नंतर नेक्स्ट काय आहे की या टर्म मध्ये काय, या फर्स्ट दोन याच्यामध्ये तुमचं ए बी कॉमन निघतंय. ए बी कॉमन काढलेलं आहे. ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं तुमचं, वन प्लस डी प्लस ए बी सी प्लस सी डी. तर ज्यावेळी रूलनुसार ए प्लस वन दॅट इज नथिंग बट वन नोट केलेलं आहे. तर इथं डी प्लस वन आहे. तर डी प्लस वन इज नथिंग बट वन दॅट इज ए बी तुमचं सिंगल टाइम प्लस ए बी सी
प्लस सी डी. सेम इथं याच्यातून काय ए बी कॉमन काढलेला आहे. ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं 1 प्लस सी प्लस सी डी. 1 प्लस सी इज नथिंग बट सेम. ए प्लस 1 आपण काय करत होतो 1 रिप्रेझेंट करत होतं. इथं तुमचं सी प्लस 1 आहे दॅट इज नथिंग बट 1. सो ए बी प्लस सी डी. तर ए बी प्लस सी डी इज नथिंग बट काय की तुमची आर एच एस साईड. तर एल एच एस साईड इज इक्वल टू आर एच एस साईड. तर आपल्याला काय करायचंय फक्त व्हेरीफाय करायच्यात एल एच एस साईड इज इक्वल टू आर एच एस साईड. तर लक्षात आलं फर्स्ट हे एक्झाम्पल. सेम बाकीचे एक्झाम्पल पण तसेच सॉल्व करायचे आहेत. सगळे सिम्प्लिफिकेशन आपल्याला परफॉर्म करायचे आहेत. तर हे एक्झाम्पल लक्षात आलं सगळ्यांना. चॅटबॉक्स मध्ये येस ऑर नो शेअर करा. तर कळालं हे फर्स्ट एक्झाम्पल सगळ्यांना. नंतर नेक्स्ट एक्झाम्पल जे आहे तुम्ही सॉल्व करा की सपोज काय इक्वेशन दिलेलं आहे इथं ए बी प्लस ए इन ब्रॅकेट बी प्लस सी प्लस बी इंटू ब्रॅकेट बी प्लस सी. सिम्प्लिफिकेशन करा. ए ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा, बी ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. सेम टर्म येत असेल तर सिंगल टाइम नोट करा. त्याच्यानुसार रूलनुसार सिम्प्लिफिकेशन करून क्रॉस चेक करा. इक्वेशन जे आहे ते तुम्ही नोट करा. सिंपल इक्वेशन दिलेलं आहे ए बी प्लस ए इंटू ब्रॅकेटमध्ये बी प्लस सी प्लस बी इंटू ब्रॅकेटमध्ये बी प्लस सी. तर ए बी प्लस ए ने काय केलंय या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलेलं आहे प्लस बी ने काय केलेलं आहे या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलेलं आहे. इथं ए बी प्लस ए बी सिंगल टाइम ए बी नोट करणार आहे. नंतर ए सी ॲज इट इज बी इंटू बी मीन्स बी प्लस बी सी. देन नेक्स्ट काय केलेलं आहे तर क्रॉस चेक करा. एक्झाम्पल जे आहे ते इथे शेअर केलेलं आहे. लॉज जे आहे ते लॉज एकदा स्टडी करा म्हणजे परत उद्या नेक्स्ट लेक्चरला काय आपल्याला सगळे एक्झाम्पल जे आहे सिम्प्लिफिकेशनचे सॉल्व करायचे. त्याच्यामुळे लॉज थोडे काय करा आज किंवा उद्या परवा लेक्चर आहे त्याच्यामुळे 2 दिवस तुम्ही स्टडी करा. अँड ऑर एक्स ऑर नॅन्ड गेट त्याचे ट्रूथ टेबल बघा. आता डी मॉर्गन थेरम सांगितला त्याचा ट्रूथ टेबल बघा. नंतर आपल्याला सगळे एक्झाम्पल जे आहे ते फक्त सिम्प्लिफिकेशन करायचे की तुम्हाला सपोज आता नेक्स्ट एक्झाम्पल काय दिलेले आहे ए प्लस सी सेकंड ब्रॅकेटमध्ये ए डी प्लस ए डी बार प्लस ए सी प्लस सी. तर काय करणार आहे आपण या ब्रॅकेटने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करणार आहे. नंतर सिम्प्लिफिकेशन करून काय आन्सर येते ते फक्त आपण काय करणार आहे फाइंड आउट करणार आहे. तर सिम्प्लिफिकेशन तुम्हाला करायचंय आणि रूलनुसार चेक करायचंय की काय येते तुमची आउटपुटची टर्म. तर हे एक्झाम्पल कळालं. नेक्स्ट लेक्चरला रूल्स फक्त थोडे स्टडी करा म्हणजे बाकीचे सगळे एक्झाम्पल आहे. आता टाइम लिमिट जे आहे ते संपलेलं आहे. तर सगळे एक्झाम्पल आपल्याला काय करायचे सॉल्व करायचे. 4 मार्क्ससाठी तुम्हाला काय तर या टाईपमध्ये एक्झाम्पल सॉल्व करायचे किंवा त्याच्या लॉजिकल डायग्राम ज्या आहेत त्या ड्रॉ करायच्यात. तर रूल्स जे आहे ते स्टडी करा. तर आजचं लेक्चर जे आहे टाइम लिमिट जो आहे ते संपलेला आहे. डिस्कनेक्ट होईल लेक्चर. फक्त स्टडी करा म्हणजे नेक्स्ट लेक्चरला पेन आणि नोटबुक घेऊन बसा. जे काही स्टेटमेंट दिलं असेल ते फक्त तुम्ही नोटबुकमध्ये व्हेरीफाय करा म्हणजे लक्षात येईल. स्वतः सॉल्व केलं तर लक्षात येईल.